जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सौवपावपनासनो मङ्गलानञ्च सौवेशिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव डूंगर वाले बड़े वत्सयकार चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। भद्रगिरि के बड़े बाबा विश्व स्वरूप अतिशयकारी अर्ध आदि वीरेश्वर भगवान की। शासन नायक अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु महावीर भगवान की। 24 भगवान की। सिद्धांत शास्त्र की। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गोवर्धन के शिष्य अंतिम सुख केवली आचार्य भद्रभाव मुनिराज की। आचार्य कुंद कुंद देव की। मुनिकुल पितामह चार्य चक्रवर्ती पत्नी शतमा प्रथमाचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। वैराग्य गुरु समाधि सम्राट शांतमूर्ति महाबल मुनि महाराज की। श्रद्धा गुरु संस्मरणीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। दीक्षा गुरु आत्मज्ञान योगी समाधि सम्राट परम पूज्य धर्मभूषण मुनि महाराज की। 3 कम 9 कोट मुनिराज की। पर्वराज पर्युषण महापर्व की। उत्तम क्षमा धर्म की। आज की मंगल बेला की। अहिंसा में विश्व धर्म की। भारतीय संस्कृति की। मानवतावाद धर्म की। उत्तम क्षमा वीररिगे भूषण। उत्तम क्षमा वीररिगे भूषण। पार्श्व प्रभुर स्मरण श्रीधर्म जय धर्म जय धर्म दश धर्म। उत्तम मर्द मान रहिता। उत्तम मर्द मान रहिता। अष्टमदनाशका श्रीधर्म जय धर्म जय धर्म दश धर्म। उत्तम आर्जव सरल स्वभाव। उत्तम आर्जव सरल स्वभाव। मायाचार रहिता श्रीधर्म जय धर्म जय धर्म दश धर्म। उत्तम शौचम लोभ रहिता। उत्तम शौचम लोभ रहिता। पंच पाप निवारण श्रीधर्म जय धर्म जय धर्म दश धर्म। उत्तम सत्या कंठ के भूषण। उत्तम सत्या कंठ के भूषण। सत्य अहिंसा पालन श्रीधर्म जय धर्म
जय धर्म दशधर्म। उत्तम संयम मोक्ष के कारण, उत्तम संयम मोक्ष के कारण। प्राणी इंद्रिय संयम श्रीधर्म जय धर्म, जय धर्म दशधर्म। उत्तम तप कर्म विनाशक, उत्तम तप कर्म विनाशक। इच्छा निरोध तप श्रीधर्म जय धर्म, जय धर्म दशधर्म। उत्तम त्याग चतुर्विध दान, उत्तम त्याग चतुर्विध दान। भोग विरक्ति कारण श्रीधर्म जय धर्म, जय धर्म दशधर्म। उत्तम किंचन निर्मलत्व भाव, उत्तम किंचन निर्मलत्व भाव। परिग्रह रहित साधु श्रीधर्म जय धर्म, जय धर्म दशधर्म। उत्तम ब्रह्मचर्य मोक्ष के बीजा, उत्तम ब्रह्मचर्य मोक्ष के बीजा। आत्मನಲ್ಲಿ ರಮಿಸು श्रीधर्म जय धर्म, जय धर्म दशधर्म। श्रीधर्म जय धर्म, जय धर्म दशधर्म। जयोत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्म की ಜೀವಾತ್ಮ ಇವತ್ತು ಪರ್ಯುಷಣ ಪರ್ವದ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆರಾಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪವಿತ್ರ ದಿನ. ಕ್ಷಮಾ ಯಾಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ? 10 ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 10 ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾಕ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು? ಧರ್ಮದ ಪರಿಭಾಷಾ ಧರ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ. ಧರ್ಮ ಒಂದು ಯಾವುದ ಜಾತಿ ವಿಶೇಷಣ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಸರ್ವತ್ರಿಕ, ಸರ್ವಕಾಲಿಕ, ಸರ್ವೋದಯ ತೀರ್ಥ. ಧರ್ಮವನ್ನ ದಾರಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಆಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗ್ತಂತ. ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೈಲ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆಗೋದ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಆ ಧರ್ಮದ 10 ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಲಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮ, ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಧವ, ಉತ್ತಮ ಆರ್ಜವ, ಉತ್ತಮ ಶೌಚ, ಉತ್ತಮ ಸತ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಸಂಯಮ, ಉತ್ತಮ ತಪ, ಉತ್ತಮ ತ್ಯಾಗ, ಉತ್ತಮ ಅಕಿಂಚನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಈ 10 ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಪರ್ವವೇ ಪರ್ವರಾಜ್ ಪರ್ಯುಷನ್ ಮಹಾಪರ್ವ. ನಿನ್ನ ಹೇಳಲಾಗ್ಯದ ಪರ್ಯುಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಪರ್ವರಾಜ್ ಯಾಕಂತಾರು? ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೋದ 10 ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಮ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ. ಕ್ಷಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಷಮೆ ಯಾರು ಧರಿಸ್ತಾರೋ? ಕ್ಷಮಾದಾನ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಲಾಭ? ಕ್ಷಮೆಗೆ ಇಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ಲಾಯ್ತು? ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಪಮ ಕೊಟ್ರು? 10 ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಥಮ ಲಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ. ಕ್ಷಮಾ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬೇರಿದ್ದಂಗ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಬೇರಿರ್ತದೆ, ತಾಯಿ ಬೇರದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಗಿಡ ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ಹಂಗ ಧರ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಕ್ಷಮಾತ್ಮಲ. ಪ್ರಥಮ ಲಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ. ಮನಿಗಳಿಗೆ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗ ಪಾಯ ಸದೃಢ ಇದ್ರ ಮನಿ ಅಥವಾ ಮಂದಿರ ಸದೃಢ ಆಗಿರ್ತದೆ.
ಹಂಗ ಕ್ಷಮಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಬಲ ಆಗಿದ್ರನ ಬಾಕಿ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಕ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾದಾ ಸೀದಾ ಭಾಷೆದಾಗ ಕ್ರೋಧದ ಅಭಾವವೇ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ. ಕ್ರೋಧ ಕಷಾಯ ಅಭಾವದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಕ್ರೋಧನ ಹೆಂಗ್ ಜಯಿಸಬೇಕು? ಕ್ರೋಧ ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ರೂಢಿ ಒಳಗಂತಾರಲ್ಲ, ಶಿಫ್ಟು ತನ್ನ ವೈರಿ, ಶಾಂತಿ ಪರರ ವೈರಿ ಅಂತ. ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಆಶ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಷಮಾದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬಂದಾದಂತಹ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಜರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಧ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಆದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಮಿತ್ರ. ಕ್ರೋಧ ಅಭಾವ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಷಮಾದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಪೈಲಾ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ರೂಢಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾ ಇವತ್ತು ಕ್ರೋಧವನ್ನ ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕ? ಅದು ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣದ, ಕರ್ಮಾಶ್ರವ ಕಾರಣದ, ಕ್ಷಮಾ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಜರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕ್ಷಮಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರ ಪುಷ್ಪಕೋಟಿ ಸಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕೋಟಿ ಸಮಂ ಜಪ, ಜಪ ಕೋಟಿ ಸಮಂ ಧ್ಯಾನಂ, ಧ್ಯಾನ ಕೋಟಿ ಸಮ ಕ್ಷಮಾ. ಏನಂತಾರೆ? ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪುಣ್ಯಾಶ್ರವಾಗ್ತದ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚ ಏನು ಎದರಿಂದ ಆಗ್ತದ? ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಭಕ್ತಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ, ಐಕಿಭಾವ ಸ್ತೋತ್ರ, ವಿಷಾಪರಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕೋಟಿ ಸಮಂ ಜಪ, ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಾಶ್ರವಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟ ಬರೀ ಒಂದು ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಿರಾಕತಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಪಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು. ಜನ್ಮ ಜರಾ ಮೃತ್ಯು ನಾಶಕ, ಪಾಪ ಪ್ರಕ್ಷಾಳಕ. ಜಪ ಯಾವುದರಿಂದ ಜನ್ಮ ಜರಾ ಮೃತ್ಯು ನಾಶ ಕಾರಣದ, ಯಾವುದರಿಂದ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಗ್ತದ, ಆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ ನಾವು ಜಪ ಅಂತೀವಿ. ಜಪದಾಗ 3 ಭೇದ: ಮಾನಸಿಕ, ಉಪಾಂಸು, ವಾಚಿಕ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ? 3 ಪ್ರಕಾರ ಜಪ ಅನುಷ್ಠಾನ: ವಾಚಿಕ, ಉಪಾಂಸು, ಮಾನಸಿಕ. ವಾಚಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದ. ಅಣಮೋ ಹರಿಹಂತಾಣಂ, ಅಣಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ, ಅಣಮೋ ಆಯಿರಿಯಾಣಂ, ಅಣಮೋ ಉವಚ್ಛಾಯಾಣಂ, ಅಣಮೋ ಲೋಯೇ ಸೌವಸಾಪೂರ್ಣಂ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದ, ಇದು ವಾಚಿಕ. ಇನ್ನು ಉಪಾಂಸು. ಉಪಾಂಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ನಾಲಿಗೆ ಕೆಳಗಾಡ್ತೈತಿ, ಕರ್ಣಿದ ಏನ್ ಅನ್ನಾಗತ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾವುದು? ಉಪಾಂಸು ಜಪ. ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಾಗ ಅದಾರೋ, ವಿಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವ ಉಪಾಂಸು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಮೋಕಾರ ಜಪದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮ ವಿಶುದ್ಧಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ. ಮಾನಸಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೀತ್ರ ಭಗವಾನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಆಗ್ಯಾರ ಆ ರೀತಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಆಗಿ ತನ್ನ ಒಳಗ ತಾಲೀನಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಅನ್ನಾಕತ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಪ ಮಾಡೋದ್ ಹೊರಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅಷ್ಟ ಗೊತ್ತ. ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಶ್ವಾಸೋಶ್ವಾಸ ಮುಖಾಂತರ ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರದ ಅನುಚಿಂತನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಯಾ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಆಯಾ ಪರಿನಿಷ್ಠಿಗಳ ಗುಣಾನುರಾಗಿಯಾಗಿ ಆರಾಧನಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಜಪ ಯಾವುದು? ಮಾನಸಿಕ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಶ್ವಾಸನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಣಮೋ ಅರಿಹಂತ ಅಣಂ. ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಬಿಡೋದು. ಅಣಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ.
ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ನಮೋ ಆಯಿರಿಯಾಣಂ, ಮತ್ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಬಿಡೋದು ನಮೋ ಉವಜ್ಜಾಯಾಣಂ, ಮತ್ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ತಗೋದು ನಮೋ ಲೋಯಿ, ಸಾವಕಾಶ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಬಿಡೋದು ಸವ್ವಸಾಹೂನಂ. ಹಿಂಗ್ 3 ಶ್ವಾಸೋಶ್ವಾಸದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ಜಾಪಾನುಷ್ಠಾನ ನೋಡ್ದ. ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಪಾನುಷ್ಠಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ರು? ಪುಷ್ಪಕೋಟಿ ಸಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ, ಸ್ತೋತ್ರಕೋಟಿ ಸಮಂ ಜಪ. ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ನಾವು ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟ, ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಾಶ್ರವಾಗ್ತತಿ, ಅಷ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ರಾಕೈತಿ ಅಂದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜಪಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಐತಿ. ಇನ್ನ ಜಪ ಕೋಟಿ ಸಮಂ ಧ್ಯಾನಂ, ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಜಾಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಾಶ್ರವಾಗ್ತತಿ, ಕರ್ಮ ನಿರ್ಜರ ಆಗ್ತತಿ. ಬರೀ ಒಂದು ಸಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರಾಕತಿ. ಯಾವ ಧ್ಯಾನ? ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ, ಆರ್ತರೌದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು? ಆತ್ಮ ಧ್ಯಾನ. ಪದಸ್ಥ, ಪಿಂಡಸ್ಥ, ರೂಪಸ್ಥ, ರೂಪಾತೀತ. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಾನ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮನೊಳಗೆ ಐದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಧ್ಯಾನಸ್ಥಾಗೋದ ಧ್ಯಾನ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮನವಚನ ಕಾಯಗಳ ತ್ರಿಯೋಗ ಶುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕ ಶರೀರವನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಮಾಡಿ, ವಚನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ಲೀನ ಆದಾಗ ಧ್ಯಾನ ಶುರುವಾಗ್ತದ. ಆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗುಣಿ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಜರ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಜಪ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತತಿ, ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮ ನಾಶ ಆಗತಿ, ಅಷ್ಟು ಬರೀ ಒಂದ್ಸಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರಾಕತಿ. ಹೇಳ್ತಾರೋ ಧ್ಯಾನ ಕೋಟಿ ಸಮ ಕ್ಷಮಾ. ಇವತ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ? ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಸಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮ ನಿರ್ಜರ ಆಗ್ತೈತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಪುಣ್ಯ ಬಂದಕೈತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೀ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಮಾಡ್ರಾಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ. ಕ್ಷಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗಾಂಧಿ ಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕತಿ, ಒಂದು ಗಲ್ಲ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ. ನೀವ ಯಾಕಂತ ಹೊಳಿ ಬೀಳ್ತೀರಿ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಷಮ ಎಷ್ಟು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಕ್ರೋಧ ಬರು ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ರನು ಕ್ರೋಧ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕ ಕ್ಷಮ ಅಂತ. ಏನೋ ಶಿಟ್ಟು ಬರು ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ರನು ಶಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗ ಇರುವುದನ್ನ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದ. ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮೂಡ್ತದೆ. ಏನ್ ಸುದ್ದಿ ಮೂಡ್ತದ? ಉಪ ಪಾಂಡವರು ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕೊಲೆಗೈದಿರ್ತಾನೆ, ರುಂಡನ್ನ ಚಂಡಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಉಪ ಪಾಂಡವರ ಪುತ್ರರನ್ನ ಯಾರೋ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ದ್ರೋಣರ ಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿರ್ತಾನ. ಆ ಸುದ್ದಿ ಯಾರಿಗೆ? ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೆಸುದ್ದಿ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬೇಸುದ್ದಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾಳು. ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ತದ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪಾಂಡವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಇಂಥ ಪಾಪಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಾ ಕೊಡಬೇಕು? ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಯಾರನ್ನ? ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ದ್ರೌಪದಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅಧರ್ಮದಿಂದ, ಇವು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ ತೆರಿತಾಳೋ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತಾಳೋ, ಅಂತರಾತ್ಮ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಂತರಾತ್ಮ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾಳ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೋ, ಮಕ್ಕಳ ಸತ್ತದಕ್ಕ, ಮಕ್ಕಳ ಕೊಲೆ ಆದದಕ್ಕ ಏನು ದುಃಖ ಆಗೈತೆ ಅದು ನನಗೆ ಅನುಭವ ಐತಿ. ಇನ್ನ ಅವನು ಕೊಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗ ಮುಗಿಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕರೆ ಅರ್ಥದಾಗ ಅವನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೊಡೋದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅವನು ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ, ಅವ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಜಗದಾಗ ನೀವಿದ್ರಿ ಎಂತ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ? ಸಣ್ಣಂಗೆ ಕತ್ತಷ್ಟು ಹಿಡಿಗೆ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಕರೆ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಕರೆ ಧರ್ಮ ಯಾವ್ದ? ಕ್ಷಮೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ ಧರ್ಮ. ಅನಂತ ಅವ್ರು ಇವತ್ತ ಆ
ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ದ್ರೌಪದಿ, ಅನಸೂಯ, ಮಾಸತಿ, ಮನೋವತಿ, ಮನೋರಮ, ಮೈನಾಸುಂದರಿ, ಸೀತಾಮಯ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಾರ. ಕಾರಣ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರು ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾಧರಿತ್ರಿ. ಈ ಭೂಮಿ ಕ್ಷಮೆಯ ಪ್ರತೀಕದ, ಕ್ಷಮೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರ ಹಾಕಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಹೊಸುದ. ಅದಕ್ಕ ಕ್ಷಮೆ ಆತ್ಮನನ್ನ ವಿಶುದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಯ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಕರಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿತ ಅಹಿತಗಳ ವಿಷಯ ತಿಳಿತದ ಅನ್ನಕ ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮಿತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರೆ. ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾಗ ಒಂದು ಊರಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಸರ್ಗ ಆಗೋ ಪ್ರಸಂಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆರ್ಚರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತ್ತು. ಸಂಘದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಆರಿಕೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಚನಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲಾರು ಹೊರಗೆ ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಂಡ್ರಿಬಿಡ್ರಿ, ಗುಂಪಾದಾಗ ಕುಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರು. ಮಹಾರಾದ್ರ ಹೊರಗೆ ಬಾಗ್ಲ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆ ಊರಾಗಿನ ಜನ ದುಷ್ಟ ಜನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡಿಬೇಕು, ಉತ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅರಿವಾಕಿ ಬಡದು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ತಲವಾರ, ಬಡಿಗಿ, ಕಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರಾವಕರಿದ್ರು. ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದು ತಡೆಗಟ್ಟಿದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಾವಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಏಟು ಬಿತ್ತು. ತಲೆ ನೋವಾತು, ಕೈಕಾಲು ನೋವಾತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಏಟು ಬಿದ್ದು. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬಂದ್ರಿಗಿರಿ ಡಿಮಾಲಿಷನ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏಟ್ ತಿಂದ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಯಾಕ ಒಂದ ಗುರಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಉಪಸರ್ಗ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ಆಗೋ ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಉಪಸರ್ಗ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಿಕರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ತಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಅವರ ಶ್ರಾವಕರನ್ನು ಮೀರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರು, ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಆ ದುಷ್ಟರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಯ್ತು. ತಮ್ಮ ತೀಲಾರ್ದ ಕೈಯಾಗಿನ ತಲವಾರ, ಬಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು, ಕೈ ದೋಷ ನಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅಷ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಶಾಂತ ಮುದ್ರ. ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಉಪಸರ್ಗ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಲೀನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಚಿಂತನದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮುಗಿತು ಅಷ್ಟ್ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಆಚಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಸರ್ಗ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೈನ್ ಸಮಾಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದುಷ್ಟರು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡಕತ್ತ ತಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ದಂಡನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಂದು ನೋಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಆ ದುಷ್ಟರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೋ. ಮತ್ತ ಧ್ಯಾನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆಚಾರ್ಯ ಕೇಳ್ತಾರ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೇ ಗುರುದೇವ್, ಇವ್ರು ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಲ ಬಹಳ ಘೋರ ಉಪಸರ್ಗ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕ ಇವ್ರಿಗೆ ದಂಡ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ದೋಷ ಆಗಿದ್ರ ಮತ್ ನಾವು ಬರೋದು ವಿಳಂಬ ಆಯ್ತು, ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗಿಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು, ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಂತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ದೈತ್ರಿ ಮೇಲೆ ದೇವ ಸ್ವರೂಪ ನೀವು, ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ರು, ನಮ್ಮಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಜೈಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲ್ ಹಾಕಿರಂದ್ರ ನಾವು ಆಹಾರ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರಂದ್ರ ನಾವು ಆಹಾರ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರ, ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬಡದಾರ ಹೊಡೆದಾರ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮತ್ತ ಅವ್ರ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿರಲ್ರಿ, ಅಂತ ನಿಮ್ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರು. ಅವ್ರು ತೀಲಾರ್ದ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಶುಭ ಕರ್ಮ,
ಹಿಂದಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಈಗ ಉಣ್ಣಾಕತ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ದ ಕರ್ಮದ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಇದ ಧರ್ಮ. ಅದಕ್ಕ ಅಜ್ಞಾನದಾಗ ಮಾಡ ತಿಳಿಸೇಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ದುಷ್ಟರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೇ ಗುರುದೇವ್, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಲ ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ರು, ಹೊಡೆದ್ರು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದ, ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ರಿ ಗುರುದೇವ್, ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಿ. ಬಹಳ ಆದರ್ಶ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೆ ಇಂತ ಪಾಪಕಾರಿ ಎಂದೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಈ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಲವಾರ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಗಳು ನುಗ್ಗುದ ಮಹಾರಾಜ ತಿರುಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತ್ರಾಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂಸಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಎದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮದಿಂದ. ಕ್ಷಮಾ ಆತ್ಮನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರು ಧ್ಯಾನ ಕೋಟಿ ಸಮಂ ಕ್ಷಮಾ. ಕೋಟಿ ಸಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮ ನಿರ್ಜರ ಆಕತಿ, ಅಷ್ಟು ಬರೀ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಮಾಡ್ರಾಕತಿ. ಕ್ಷಮಾದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ. ಕ್ಷಮೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಉಪಮ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಧರ್ಮ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ರೋಧ ಬರು ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ರನು ಕ್ರೋಧ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕನ ಕ್ಷಮಾ ಅಂತಂದ್ರು. ಎಷ್ಟ ಜಟಿಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನವನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಬಡಿಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಕ್ಷಮಾ ಅದ, ಕ್ರೋಧ ನಂದು ವಿಭಾವದಾಗ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮಾಸ್ರವಾಗ್ತದ. ಕರ್ಮಾಸ್ರವ ಸಂಸಾರ ಸಂತತಿಗೆ ಬಹುಭ್ರಮಣಿಗೆ ಕಾರಣದ. ನಾವು ಕ್ಷಮಾದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಜರ ಆಗ್ತದ. ಕರ್ಮ ನಿರ್ಜರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕ ಕಾರಣದ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಸಂಸಾರದಾಗ ಪರಿಭ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಧರ್ಮ? ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಅದು ನಂದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದು ನಂದು ಗುಣ, ಅದು ನಂದು ಸಹಜ ಗುಣ. ಹೆಂಗೆ ನೀರಿನ ಗುಣ ಸಿಗ್ತಲ್ತದ, ಎಷ್ಟ ನೀರ್ ಕಾಶಿರನು ಸ್ವಯಂ ತನಗಾಕತಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತನಗಾಕತಿ, ಮಾಡಕತ್ತೈತೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ತನ್ನಗಾಗ್ತದ. ಕ್ರೋಧ ಆತ್ಮಾವಿಭಾವದ, ಕ್ಷಮ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವದ. ಏನೋ ಸುಡುದ ಅಗ್ನಿ ಧರ್ಮದ, ಶೀತಲ್ತ ನೀರಿನ ಧರ್ಮದ. ನೀರ್ ತನ್ನ ಶೀತಲ್ತ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಕ್ಷಮಾದಾನ ಮಾಡ್ರಣ ನಿಶ್ಚಿತ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಂದ ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ, ಅನ್ಯತಾ ತೀನ್ ಕಾಲದ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮ ಆತ್ಮನನ್ನ ಕಷಾಯದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತದ. ಪ್ರಥಮ ಕಷಾಯ ಯಾವುದು? ಕ್ರೋಧ ಕಷಾಯ. ಕ್ರೋಧ ಕಷಾಯದ ಅಭಾವ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾದ ಧಾರಣ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕದ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಬೇಕಾದ್ರ ನೀರಿಂದ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ನೀರ್ ಬೇಕಂಬೇಡ? ನೀರ್ ಎಷ್ಟ ಕಾಶಿತ್ತು ಇದ್ರೂ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಗೊಜ್ಜಿರ ಬೆಂಕಿ ಆರ್ತತೆ. ಅಂದ್ರ ನೀರಿನ ಸ್ವಭಾವೇನ ಆರಿಸೋದ, ಬೆಂಕಿ ಸ್ವಭಾವ ಸುಡೋದ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಂಪು ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಗೊಜ್ಜಿರ ಅದು ಉರಿ ಹೆಚ್ಚಾಕತ್ತೇ ಆರ್ತತೋ? ಯಾಕ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಧರ್ಮ ಸುಡೋದ ಧರ್ಮದ, ನೀರಿನ ಧರ್ಮ ಆಸೋ ಧರ್ಮದ. ನೀರ್ ಎಷ್ಟ ಕಡಕ ಕಾಶ ಸುರಿಯುರನು ಬೆಂಕಿ ಆರ್ತದ. ಹಂಗ ಆತ್ಮಾನ್ ಸ್ವಭಾವ ಕ್ಷಮಾದ. ಕ್ಷಮ ಎಂದೂ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾರ ಎಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟ ಉಪಸರ್ ಕೊಟ್ರು, ಯಾರ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿತ ಯಾರಾಗತಿ? ನಮ್ಮದ ಹಿತ ಆಕತಿ, ಸ್ವ ಆತ್ಮನ ಹಿತ ಆಕತಿ. ಅದಕ್ಕ ಇವತ್ತು ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಅಂತಿಮ ಶ್ವಾಸ ಇರೋರು ಎಂತಿರ್ಲ ಮೇರಾ ಅಂತಿಮ ಮರಣ ಸಮಾಧಿ ತೇರೆ ದರ್ ಪರ್ ಹೋ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ಹೇ ಗುರುದೇವ, ಹೇ ಜಿನ್ವಾಣಿಮಯ್ಯ, ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ತಕ್ಕ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಮಾಡ್ತೋನು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ
ಕ್ಷಮಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾಗೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಧದ ಅಭಾವ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದ, ಪರಿಣಾಮ ವಿಶುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದ. ಆ ಪರಿಣಾಮ ವಿಶುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಾಂಧವಾಗಲಿ, ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಕಷಾಯದ ಅಭಾವ ಆಗಿ ಈ ಭಾರತ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಪ್ನ ಸಾಧು ಸಂತರದ ಅನೇಕ ಸತ್ಪುರುಷದ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ. ಇನ್ನು ಅದು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವನವನ್ನು ತೇಗಲು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ जय बोलो आचार्य रत्न कुलरत्न कुशल